अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन। वालेकुम बोलने तेरी नहीं किदी आवाज आ रही। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं सजाद जानी नादरीन। ते अजकल तुम गौर कर रहे हो कि मैं म्यूजिक वाले पासे जरा ज्यादा थोड़ी जी मैं क्योंकि मैनू बहुत पसंद आ म्यूजिक। तो नादरीन उत्तों भट्ट साहब मैनू लभ गए, नाल मुगल साहब आ गए साडे नाल, और साडे नाल असद भाई। इन्हों तुम एक मिठे के प्रोग्राम देखा सी, इन्हें बहुत सुथरा गाया जिन्हें अच बकरी बड़ी होंगी। तो मैं क्या यार नहीं है मेरे नाल एक प्रोग्राम, क्योंकि आर्टिस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा सुरीला। और ए करके इतने करके यार हाले फिर पहले ढिला छड़ अपने आप को, हाले गल करनी वैसे की ना तेरा असद अली नहीं इधर तू टैट क्यों है इजी आ दे आ दे मेरे वाले मैंने पूछ की ना मेरा नाम जी सजाद है। इदा ना तू है असद अली ना कर इजी रिलैक्स हो जी। मेरा नाम असद। यस गुड। नादरीन गल है कि टैलेंट बहुत ज्यादा साडे इस पाकिस्तान उपरों फैसलाबाद च तौबा हुई पई है ना। गाने का तो फैसलाबाद च मतलब कपड़े वाला भी गाई जा रहा, मिल्लां वाले भी गाई जा रहे हैं, सारे ही गाई जा रहे हैं, मुगल बजाई जा रहे हैं, शेख गाई जा रहे हैं, भट्ट भी बजाई जा रहे हैं। मतलब ये ना की कहते ने डोंकी हॉर्स एक होया। हाँ ते ए साडे असद साहब बड़ा प्यार वाला जी। ते नादरीन असद बहुत अच्छा मैं तुहानूं ये हुलिया इस तो मैं नहीं कुछ ज़्यादा हथ पैर मारिया कि कुछ चीज़ां होंदियां ने फाइनल जगह ते खड़ियां होंदियां ने, हुण तुसीं उस तो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो तो पिछले तो भी जाने तुसीं। मैं इस तो ठीक इनू रखिया, लेकिन इन्हू मैं करांगा कुछ हिसाब किताब, इन्हू मैं डेंटिंग पेंटिंग फिर तुहानूं मैं हर हफ्ते को 15 दिन बाद मैं असद, क्योंकि ये वो आर्टिस्ट इन्हू अल्लाह ने वो टैलेंट दिता है, इन्हू बार बार सुनना चाहिए। अच्छा हम गाना किहड़ा सुना रहे हैं? सुना रहे तारियां दे देस विचों। तारियां दे देस विचों तेरे पिछे आई हाँ मैं, अपनी बना ले मैनू सबनी पराई हाँ मैं। तारियां दे देस विचों तेरे पिछे आई हाँ मैं, अपनी बना ले मैनू सबनी पराई हाँ मैं। तारियां दे देस विचों मैं
ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਗਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਲਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਸਲ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਟੂਜ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਦਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਸੁਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲ ਬਣੀਆਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸੁਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗਾਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਈਟਮ ਫੱਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਂ UK ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਕਰੀਮਾ ਕਰੂਮਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਤੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਕਿੰਨੇ? 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। अगला गाना भैया से कौन सा सुना रहे हो? भूली बिसरी। भूली बिसरी एक कहानी या भूली बिसरी यादें? एक तो है ना भूली बिसरी एक कहानी लता जी का। वाह वाह वाह, उतने लता जी भी याद है। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई कि याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली
ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਸੱਦਕ ਅਲੀ ਸਦਾਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਲਝੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਨਵਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਦਰੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।